ఆకాష్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ రాజమండ్రి బ్రాంచ్ 2024 నీట్ ఫలితాల్లో మరొకసారి అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచింది. తమ బ్రాంచ్ నుండి 10 మంది పైగా విద్యార్థులు 720 మార్కులకు గాను 600కి పైగా మార్కులు సాధించి ప్రావీణ్యం సాధించారని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ విజయాన్ని గుర్తించి విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులకు బ్రాంచ్ లో సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. వారి వివరాలు మేడిశెట్టి సత్యశ్రీ 696, చాపరాల సంయుక్త 640, నూలు రోషిని 637, అందే వందన 625, మల్లవీలి అశ్విని, సత్యశ్రీ వైష్ణవి 622, మేడపాటి జ్యోతి ప్రియాంక 612, పోతవతుల బాలనాగజ్ఞ వైష్ణవి 610, బుసల పూర్ణశంకర్ 608, మల్లిడి అలెక్కి 607, ముసిని సదాశ్రీ 600 మార్కులు సాధించారు. కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు తమ విజయానికి సంబంధించిన సంతోషాన్ని వ్యక్తపరచడమే కాకుండా తమ తల్లిదండ్రుల కృషిని ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. తల్లిదండ్రుల కష్టపడే నైపుణ్యం, ధైర్యం మరియు త్యాగం వల్లే ఈ విజయాలు సాధ్యమయ్యాయని విద్యార్థులు తెలిపారు. సందర్భంగా చాలా మంది తల్లిదండ్రులు కూడా భావోద్వేగానికి లోనే తమ పిల్లల విజయాలను చూసి ఆనంద బాష్పాలతో తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. Thank you, sir. Thank you for your coming. Really feel very happy and proud. And we didn't expect this much crowd will come. That's really great. Everyone is waiting for this result. Thank you, sir. Please take it. Thank you. Thank you, Alan. Thank you very much. Okay. Congratulations, Sandarki Mandi. So wherever you go, please don't forget us. Okay. And choose your ఏదైనా సరే నెక్స్ట్ పెట్టుకునేటప్పుడు కౌన్సిలింగ్ లో కేర్ఫుల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుని 1-2 సార్లు సజెషన్స్ తీసుకుని ప్రొసీడ్ అవ్వండి. ఓకే, డెఫినెట్లీ డౌట్ పడద్దు. విల్ ఆల్ గెట్ అ వెరీ గుడ్ కాలేజ్ అండ్ విల్ ఆల్ బి వెరీ సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్స్. హోప్ఫుల్లీ మేము రాకూడదు అని అనుకుంటున్నాం, బట్ ఓకే, విల్ కమ్ అండ్ సీ యువర్ నేమ్, విల్ బి వెరీ ప్రౌడ్ దెన్ ఆల్సో. ఓకే, we much much maybe, but we will always remember all of each and every one of us. Every year it is a part of our journey. Every year we are not thousands of doctors are passing through our hands, but in our caste system I am telling, and through our hands, like you, as I said, every year like 30-50 doctors are going to pass. So we have seen huge number of doctors as my students are as working as a doctors. That's also good. That is because of our caste system. And students, parents, remaining also, please go to your respective classes. I thank all the faculty of Akash who helped me in building the concepts from basics. I got 696 marks in the 2024. I secured 529 marks in the last year, that is 2023. I thank all the faculty of Akash who taught me in this year because they helped me build the concepts from basics. My marks in 2023 physics and chemistry was put together was 200 only, but it went to 331. The increase in marks were mainly due to the physics sir and the chemistry sir who helped me increase the marks. All-time motivator for me. I'm very weak in organic chemistry, but sir only teaches from even basic topics also sir teaches me. This helps me from increase my marks from 116 to 175 marks in this year. And physics sir's notes also very helpful. Together with the NCERT maths, sir notes is very helpful in quick revision for me. Actually, I'm very weak in physics. Like last year, I got only 88 marks. Because of sir only, I got this year 161 marks. I'm very proud. Ma'am also, actually for bio students, zoology is easy. But ma'am makes it very, very easy. Ma'am's notes is very impressive that difficult topics and boring topics also makes. I thank you so much, ma'am.
Rajahmundry branch is also very supportive. They take care of us very much. Thank you. Thank you. He's not our medical teacher. Even he is engineering teacher. Whenever we have doubts, sir take care of us very well. Thank you, sir. And sir also clear many doubts for me. This is also helped me a very lot. Thank you so much, sir. Botany ma'am, actually initially what I thought is I'm okay with the botany, so I don't want to attend the botany classes. But later I realized when I'm studying I face very difficulty in molecular basis photosynthesis. Then ma'am ready to teach those chapters again for me. I really thankful to ma'am. Thank you so much, ma'am. I'm grateful to your student. I'm proud of you, ma'am. Any suggestions or any tips to prepare better? What to follow? Students की tips అంటే తను చెప్పినట్టుగానే మీరు ఏ ప్లాన్ చేసుకున్నా సరే టీచర్స్ని ఫాలో అవ్వడం అయితే ఫస్ట్ థింగ్. అంటే మనం అనుకుంటాము ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు, నాకు ప్లాన్ ఉంది కదా నేను ఫాలో అయిపోతాను. కానీ అలా చేయడం వల్ల చాలామంది ఫెయిల్ అయ్యారు, నేను కూడా చాలా చూశాను. సో మీరు ఏదైనా అనుకుంటున్నారు, ఓకే మీరు దాన్నే ఫాలో అవుదాం అంటున్నారు, బట్ ఒకసారి ఆ సబ్జెక్ట్ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మ్యామ్ నేను ఇలా, లేదంటే సార్ నేను ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఆర్ నాట్ ఓకే అని ఒకసారి గైడ్లైన్స్ తీసుకుంటే బెటర్. అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు ఎన్సీఆర్టీ ఈజ్ ద మెయిన్. అండ్ ఆకాష్ బుక్స్లో అయితే నో యువర్ ఎన్సీఆర్టీ, ప్రతి లెసన్ వెంటనే మనం చదివినట్టే నో యువర్ ఎన్సీఆర్టీ, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అండ్ అసెషన్ రీజన్స్ అవి సాల్వ్ చేస్తే క్విక్ రివిజన్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో మీరు ఎవ్రీ లైన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీడ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ. సో మీరు అసలు ఏ లైన్ అయినా మీకు ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అవుతుందా, గుర్తుందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే మెయిన్లీ నో యువర్ ఎన్సీఆర్టీ. ఆ బుక్స్ అయితే మాకు చాలా యూజ్ అయ్యాయి. నో యువర్ ఎన్సీఆర్టీ, ఓన్లీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అండ్ అసెషన్ రీజన్స్. అండ్ ఫర్ కెమిస్ట్రీ యూ మస్ట్ ఫాలో ఎన్సీఆర్టీ. Physics, any tips for physics, because many people are getting very comfortable. When I tell you to tell me. For NEET, I think notes is enough. Okay, we want some theory questions also. Sir tell in class only, class itself. If you listen very carefully, sir cover each and every line. Even sometimes even it is absent in sir's notes, but sir tells it. You just listen very carefully, that's it. Please follow sir's rules. Actually in మాకు ప్రతి చాప్టర్ నుంచి సార్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, చాలా క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయించేవారు, మోడల్ పేపర్స్ ప్రతి లెసన్ నుంచి కూడా. అవి మాకు దేనికి యూజ్ అయ్యాయంటే ఫర్ టైం మేనేజ్మెంట్. సార్ అలా బోర్డ్ మీద పెట్టి వెంటనే స్క్రోల్ జస్ట్ 1 minute టైం ఇచ్చి స్క్రోల్ చేసేవారు. దానివల్ల మేము అనుకునేవారు ఏంటి ఇంత టైం వేస్తున్నారు. తర్వాత ఉండే కొద్ది అది ఏమైందంటే మాకు టైం మేనేజ్మెంట్కి అదే పెద్ద రీజన్ ఫిజిక్స్కి అయితే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. To everyone, Congratulations. In Akash for 3 years, first year, second year, and she repeated 1 year. So please share your experience with the NEET exam and with Akash. First of all, I thank God. Really, it is a blessing of God for me this year. And also my parents. My parents గురించి నేను చెప్పాలి. బట్ జనరల్లీ ఎవరైనా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే క్రాక్ చేయాలి నీట్ అని అనుకుంటారు. నాకైతే చాలా ఎక్కువ గోల్ కింద ఉండేది, ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఖచ్చితంగా క్లియర్ చేసేయాలి అని. మేబీ అది చాలా నాకు డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇచ్చింది. ఈ లాంగ్ టర్మ్ జర్నీ చాలామంది మేబీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో క్రాక్ చేయాలి, లాంగ్ టర్మ్ ఎందుకులే అనుకుంటారు. బట్ దిస్ లాంగ్ టర్మ్ taught me so many things. I could definitely share that. I am very fearful. First of all, ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు 11th and 12th చాలా ఫియర్ఫుల్గా ఉండేదాన్ని. ప్రతి ఎగ్జామ్లో తక్కువ మార్క్స్ వచ్చేటప్పుడు ఐ యూస్ టు క్రై. యూ మే నాట్ బిలీవ్ దాట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎగ్జామినేషన్ ఐ యూస్ టు క్రై అ లాట్.
my friends. I don't even share my tears with my parents also because వాళ్ళకి నేను ఒక్కదాన్నే కాబట్టి అలా ఎగ్జామ్ కోసం బాధపడడం వాళ్ళు చూసి చాలా హర్ట్ అయ్యేవారు. తర్వాత నుంచి నాకు మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినా సరే నేను వాళ్ళ ముందు ఏడ్చేదాన్ని కాదు. ఈ లాంగ్ టర్మ్లో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ అసలే మొత్తం లాంగ్ టర్మ్ అంతట్లో కూడా ఈవెన్ వన్ టైమ్ ఆల్సో ఐ డిడ్ నాట్ ట్రై ఫర్ ద మార్క్స్. దట్ ఈస్ మై లైక్ మార్క్స్ కోసం అయితే ఎప్పుడు కూడా ఉండదు. మీరు ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఫుల్ ఫోకస్ స్టడీ మీద పెట్టాలి. నాకైతే అది చాలా మైనస్ పాయింట్ అయింది ఫస్ట్ టైం. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అయితే నిజంగా మీరు నమ్మరు, మై హ్యాండ్స్ వర్ షివరింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మై ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నీట్. when invigilator coming and take my OMR sheet, that was like full of sweat. You don't believe that, even my hands are shivering like anything. And long term really taught me so many things. I have to thank God for this. And then my parents, my dad health cheppalante oka 2 years back he is very healthy and he is very good. But eppudaithe when I started preparing for this NEET, it is a very big fearful factor for me. We used to join him in hospital. ఈ రోజుల్లో పేరెంట్స్ చాలా 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 సపోర్టివ్గా వాళ్ళకి ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇచ్చి ఇంత మంచి ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ చేసి చాలా బాగా చదివిస్తున్నారు. మై డాడ్ హ్యాస్ సాక్రిఫైస్ మీ ఫర్ సో మెనీ థింగ్స్. నా కోసమే వాళ్ళు రాజమండ్రి కూడా రావడం జరిగింది యాక్చువల్లీ. బట్ ఒక పెద్ద స్టోన్ అని చెప్పాలి. ఆయనకి హెల్త్ కూడా చాలా నా నీట్ ప్రిపరేషన్ టైంలోనే కరెక్ట్గా ఆయన హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయడం, హాస్పిటల్కి వెళ్తూ మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక 1 month 15 days హాస్పిటల్లోనే ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ నేను కూడా అక్కడే ఉందాం అనుకున్నాను. బట్ నా ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ స్పాయిల్ అవుతుందో అని వాళ్ళు నన్ను రావద్దని ఇంట్లోనే పెట్టి నా ఎడ్యుకేషన్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు. మా డాడీ డ్రీమ్ ఏంటంటే నా ఏస్కిని చూడాలని. బట్ నాకు డాక్టర్ అంటే ఇష్టమని ఆయన నన్నే సపోర్ట్ చేసి నన్ను ఇందులో ఆకాష్లో జాయిన్ చేశారు. He's all right now. Today kuda ee roju kuda he has breathing problem. He's suffering a lot. But na kosam ala ochukoni silent ga ala kuchunnaru. He is a great father for me. I could say that. And also my father ki health balanappudu gaani ma mother నాకు తెలియకుండా తను చాలా కవర్ చేస్తూ నా ఎడ్యుకేషన్కి ఎక్కడ కూడా స్పాయిలేజ్ రాకుండా చాలా చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు. నా వెనకాల ఇంకా మాకు హెల్త్ ఒకటే, మాకు ఫైనాన్షియల్గా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోయినా హెల్త్ బట్టి నేను ఎడ్యుకేషన్గా చాలా అయింది. కానీ బట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో అది ఎంత దానివల్ల ఎంత ఫీల్ అయినా సరే సెకండ్ అటెంప్ట్లో అన్నీ ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ చాలా నేర్చుకుంటూ ఈసారి ఇలా మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోగలిగాను. టీచర్స్ గురించి చెప్పాలి ఖచ్చితంగా. ఆకాష్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వకపోతే మేబీ ఇంకెక్కడో జాయిన్ అయ్యి ఉంటే మేబీ ఇంత మంచి స్కోర్ తెచ్చుకోలేకపోతున్నాను నేను. ఐ షుడ్ థ్యాంక్ ఎవ్రీ టీచర్. ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్. నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటే ఈరోజు మేబీ బాట్నీ సార్, మహేంద్ర సార్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ రీజన్. ఆయన ఈరోజు లేరు, బట్ ఇక్కడ లేరు. అండ్ ఆల్సో ఏడీ సార్ మహేంద్ర సార్ వాళ్ళిద్దరి వల్ల నేను ఈరోజు మేజర్కి ఇక్కడ ఉన్నాను. అండ్ ఆల్సో కెమిస్ట్రీ సార్ గణేష్ సార్ చెప్పాలంటే ఆయన కెమిస్ట్రీని ఎంత ఈజీ చేశారంటే ఎంత టఫ్ అయినా సరే ఆర్గానిక్ అయినా సరే ఆయన చాలా ఈజీగా చెప్పారు. ఆయన ఈజీగా నేను మొత్తం అంతా కూడా నేర్పించారు. ఐ థ్యాంక్ గణేష్ సార్ అలాట్. థ్యాంక్ you want to leave, you can leave. That's first year. Those were standing First year one పంపించేస్తాం. standing for so long. faculty for supporting me. I would like to thank my parents and my grandparents who supported me. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ భయపడకండి. ఫస్ట్ దేనికి అంటే నేను లాంగ్ టర్మ్ తీసుకోవాలా, ఎవరేమనుకుంటారు, నేను ఇలా 1 year ఏం చదవకుండా ఆగిపోతే ఎవరేమనుకుంటారని మనం దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు. మనకి ఎలాగంటే మన గోల్ ఏంటి దాన్ని బట్టి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి, కానీ ఎవరేమనుకుంటారని మాత్రం ఆగిపోకండి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ నేను ఏమనుకున్నానంటే లాంగ్ టర్మ్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి, ఏ కాలేజ్లో జాయిన్ అవుతే ఎలా ఉంటుంది, లైక్ బాగుంటుందా, నాకు సీట్ వస్తుందా కాలేజ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా. అప్పుడు డౌట్ వస్తే మా ఫ్రెండ్స్ సజెషన్ వల్ల ఈ ఆకాష్లో జాయిన్ అయ్యాను. నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా నాకు చాలా డౌట్ ఉండేది. అంటే లైక్ నా దాకా వస్తారా, నేను యావరేజ్ స్టూడెంట్నే, నా దాకా వస్తారా, అందరూ టాపర్స్నే పట్టించుకుంటారు కదా, నన్ను ఎందుకు పట్టించుకుంటారని ఆ థాట్తో వచ్చాను నేను. కానీ అది మొత్తం చేంజ్ చేశారు టీచర్స్ అందరూ, అందరినీ సరిగ్గానే పట్టించుకుంటారు.
పట్టించుకున్నారు. లైక్ చదివే వాళ్ళని చదవని వాళ్ళని సపరేట్ చేసి కాకుండా అందరినీ బాగా పట్టించుకున్నారు. సో మేము ఇక్కడ ఉన్నామంటే టీచర్స్ వల్లే, వాళ్ళ గైడెన్స్ వల్లే. అండ్ మా పేరెంట్స్ గురించి ఏం చెప్పాలంటే సేమ్ రోషిని లాగే మా ఫాదర్ హెల్త్ అస్సలు బాగాలేదు. బైపీసీ నేను సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత అగ్రికల్చర్కి వెళ్దాం అనుకున్నాను, కానీ మా డాడీకి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చింది. డాడీకి హార్ట్ స్ట్రోక్ 3 times వచ్చింది. సో డాక్టర్ నేను అప్పుడు దేవుడిలా చూశాను మా డాడీని బతికించిన డాక్టర్ని. సో నన్ను కూడా అలాగే చూడాలని నేను ఈ డాక్టర్ చాలా ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చింది. అప్పుడు మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మాకు తోడుగా ఉన్నారు. మీ గోల్ మీకు ఎంత గట్టిగా అయితే అందరూ నేచర్ ఆల్సో విల్ సపోర్ట్ యూ. సో ఫాలో యువర్ గోల్. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు వైష్ణవి. సో నా గురించి చెప్పాలంటే ఏం కాదు, ఇంటర్లో నేను చాలా కేర్ ఫ్రీ. మీకు చెప్తే నమ్మరు, మా క్లాస్లో అబ్బాయిల కన్నా అల్లరి మేమే చేసేవాళ్ళం అని ఫుల్ కాలేజ్ పేరు ఉండేది. అంత కేర్ ఫ్రీగా ఉండేదాన్ని. మార్క్స్ అంటారా, ఐ డోంట్ కేర్. ఈవెన్ నీట్ రాసేక కూడా ఐ నెవర్ థాట్ అబౌట్ ఇట్. ఐ థాట్ నీట్ అంటే ఏముంది, అందరూ చేస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు నేను చేయాలా అనుకున్నాను. చాలా మందికి మీకు ఉండొచ్చు అలా థాట్, బట్ ఒకసారి రాసి వచ్చాక ఇంటికి వచ్చాక మీకు తెలుస్తుంది. అంటే ప్రపంచం అంతా అంత ముందుకెళ్తుంటే మీరు ఇంకా నీట్ రాయాలా, అంటే నేను సాధించాలని ఒక్క క్వశ్చన్ మీకు ఉన్నది అంటే యూ విల్ ఫీల్ దాట్. అప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ తీసుకోవాలి అనుకున్నా. మళ్ళీ థాట్ ఏ కాలేజ్ ఏం చేయాలి ఏంటి అని అనుకుంటాను. టైమింగ్ సరిపోతే ఆ 6 వరకు చదివితే చాలా, 9 వరకు చదవాలా, 10 వరకు చదవాలని అంత ఆలోచించకండి. కరెక్ట్గా 2:30 వరకు మా సర్స్ క్లాసెస్ వినండి. 2:30 నుంచి వాళ్ళ గైడెన్స్ వినండి. బుక్స్ అంటారా, అన్ని బుక్స్ ఉంటాయి. యూ విల్ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ టైం. ఇది ఇంటర్ వాళ్ళకి అయితే 2 years, లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళకి 1 year. ఏజ్ ఐ మీన్ టైం స్పాన్తో అసలు సంబంధమే ఉండదు. టైం ఉంటుంది మీకు కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఆ మినిట్ మీరు ఏం చేశారు అన్నదే పాయింట్, కానీ ముందు ఏం చేశారు పాస్ట్ అంతా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఆ 1 year మీరు ఎంత పెట్టారు, ఆ నిమిషం ఏం చేశారు అన్నది ఇట్ ఆల్ అబౌట్. సో మీరు ఏ మినిట్ డిమోటివేట్ అయినా సరే యూ హ్యావ్ టీచర్స్ విత్ యూ. యూ వోంట్ బిలీవ్ మీ, ఇంట్లో చెప్పని కూడా మేడంతో చెప్పాను. షీఈస్ అవర్ మెంటర్. మీరు చెప్తే నమ్మరు. లైక్ ఒక్కొక్కసారి ఫిజిక్స్ నిజం చెప్తున్నా, ఫిజిక్స్ అనేది ఇప్పటికీ అదే చెప్తా, నాకు నచ్చదు. అది అసలు ఏం బాగోదు. అందుకని ఒక్కొక్కసారి అన్ని చాప్టర్స్ ఒకేసారి ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు వదిలేసాను. ఒకసారి అయితే ఇంకా దీంతో నాకు వద్దు అనుకున్నాను. బట్ సార్ మళ్ళీ వచ్చి ఏంటా ఇంకా ఏం లేదు, సొంత కూతురు తిట్టినట్టు వచ్చి తిట్టేస్తారు మొహం మీద. ఆలోచించారు, వచ్చి ఒక్క మాట అంటారు, సరే ఇంక చదివేద్దాం, ఎందుకు ఇంత గొడవనైనా చదివేస్తాను. ఇంకా గణేష్ సార్ అంటే యూ వోంట్ ఈవెన్ బిలీవ్ మీ, వాళ్ళు సొంత కూతురుగా ఫీల్ అవుతారు మిమ్మల్ని. వాళ్ళు ఎవరో సరే ఎవరో వచ్చారు, ఓకే ఈ అమ్మాయికి మార్క్స్ వస్తుంది, ఈ అమ్మాయిని చూద్దాం, ఇంకొకరిని వదిలేద్దాం, అలా ఏమి ఉండదు. ఈ రోజు నిజంగా 300 వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఇలాగే రిసీవ్ చేసుకుంటారని అయితే మాత్రం నేను చెప్పగలను. బికాస్ దే నెవర్ సెగ్రిగేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ మార్క్స్. కష్టపడే వాళ్ళకి అంతే సపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఈవెన్ మై ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చదవలేకపోయిన వాళ్ళని కూడా వచ్చి మీరు ఎక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది, షీఈస్ మై క్లాస్ మెంటర్, యూ వోంట్ బిలీవ్ మీ, ప్రతి బెంచ్ ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఏంటి మీ ప్లాన్ ఏంటి, ప్లానర్ చెప్పేవాళ్ళు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి చెప్పడం. డోంట్ యూ థింక్ ఇట్స్ టూ హార్డ్, బట్ షీ వర్క్డ్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్. నా మెంటర్ కాబట్టి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్కి ఒక మెంటర్ ఉంటారు, అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ నుంచి ఒక టాపర్ ఉన్నారు. అంటే ఇట్స్ ద వర్క్ ఆఫ్ హోల్ టీమ్, ఆకాష్ టీమ్. సో ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్. మానస మ్యామ్, సుబ్రహ్మణ్యం సార్, గణేష్ సార్ అండ్ మంజరి మ్యామ్ అని మాకు ఉండేవాళ్ళు. షీఈస్ నాట్ హియర్ నౌ అండ్ ఐ రియలీ థ్యాంక్ హెర్. అండ్ ఇంకొక మేడం ప్రణీత మ్యామ్, షీఈస్ మై అనదర్ ఫిజిక్స్ మ్యామ్. షీ యూస్ టు సిట్ విత్ మీ ఫర్ హోల్ టైమ్. నేను తినేసేదాన్ని ఆవిడనైతే, ఫోన్ చేసి కూడా ఒక్కొక్కసారి నా యొక్క వద్దు మ్యామ్ అనేదాన్ని. షీ యూస్ టు గైడ్ మీ ఎ లాట్. These were the people who even supported me morally. Need is not about study. అంటే మీరు రోజంతా చదివారు కానీ మీలో కాన్ఫిడెన్స్ లేని రోజు, ఆర్ ఎల్స్ వెన్ యూఆర్ నాట్ వెరీ డిటర్మైన్డ్ ఆర్ కాన్ఫిడెన్స్ మీకు లేదు అంటే యూ హ్యావ్ టు కమ్ అండ్ బిల్డప్ విత్ ఫస్ట్. మీలో కాన్ఫిడెన్స్ లేదు అంటే ఫస్ట్ అది బిల్డప్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే 720కి అందరూ చదివినా కూడా కొంతమందికి రాదు. బికాస్
వాళ్ళకి అది కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఉండదు. మీరు ఫస్ట్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి, సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్గా ఉండాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్, డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్. యూ హ్యావ్ లెక్చరర్స్ హియర్. మీరు వాళ్ళని నమ్మండి, అంతే చాలు, అంతకు మించి ఏం చేయక్కర్లేదు. ప్లానర్ ఒక్కొక్కసారి అఫ్కోర్స్ ఎవ్రీవన్, మేమైనా సరే ఈవెన్ లాంగ్ టర్మ్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరో ఒకరిని ఏదో పాయింట్లో తిట్టుకుంటాం, ఇట్స్ కామన్. సో అక్కడితో ఆగిపోయి అదే క్యారీ ఆన్ చేయకండి, సీ ద గుడ్. అండ్ మీకున్నది హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి. ఇంకా ఇంటర్ వాళ్ళు మీరు మాలా తప్పు చేయాలని అనుకుంటున్నాను. మేము ఇంటర్ వేస్ట్ చేసుకున్నాము అని మేము ఎంతమంది ప్రతిసారి ఫీల్ అయిన రోజులు ఉంటాయి. సో యూ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. సో అంతే చెప్పగలను. అండ్ ఐ రియల్లీ థ్యాంక్ మై పేరెంట్స్ ఆల్సో. అంటే నన్ను నమ్మి ఇంకోసారి లాంగ్ టర్మ్కి తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఐ థ్యాంక్ గాడ్, మైట్ బి అనుకున్న దానికన్నా కొంచెం మంచి మార్క్స్ ఇచ్చాడు. సో థ్యాంక్ యూ.